हेलो गाइज बर्तमान आम एग्जाम देवाक जाइलु एग्जाम ए सरी बर्तमान में बाहरलु द्वितीय सेकंड सेमिस्टर सेकंड एग्जाम देलु आज थिला सोशियोलॉजी काली थिला सोशियोलॉजी आज थिला हमर लर्निंग एंड टीचिंग बहुत भलो होईची एवं हम कॉलेज पछाड़ देखो आपण माने देखि पारुथबे एटा होची हम एडी एग्जाम सेंटर थिला बहुत बढ़िया आम कैंटीन से गले आम खाଇବା ହେଇଥିବ ଖାଇବୁ ଏଇଟା ଏଇଟା कैंटीन ये आम बरात जे कि हमको नहीं कि आछंती आम सन्धार एकेडमी तरफ मिलती हमको भाजी मिली मिर्ची भाजी मिली सार को बहुत बहुत धन्यवाद। टमाटर सॉस ना तू आने दौन अरे केमती लागुच कौन छटनी साथ मजा लागुचे एक नंबर पूरा हेलो गाइस बर्तमान आम जो रूम रे रहिलु सेटा आम सार प्रिंसिपल सार घरे रहिलु देखो आम रूम ठीक अच्छे बर्तमान आम किसी रोल शो कटा स्टार्टिंग आम म्यूजिकल चेयर करदे जो मैंने आसछन पार्टिसिपेट करेंगे मुरली 5:30 गोटे भजन गाइबे तापरे क्लास खेलिबा बर्तमान आम समस्ते टीचिंग फील्ड रे अच्छे तो टीचिंग लर्निंग जिन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन कौन ओडिया को पर्यवेक्षण ना पर्यवेक्षण करवा तो पर्यवेक्षण करी शिखा देखिक शिखा पढ़ी शिखा खेली खेली शिखा फिजिकल एजुकेशन जोटा कि निहात आम दरकार मेंटल एजुकेशन स्पिरिचुअल एजुकेशन ये सब जगह एजुकेशन माने शिक्षा भितर जड़ित होकर अच्छे तो यहाँ मतलब फिजिकल एजुकेशन चाहूचे जब फिजिकल एजुकेशन जब आम भल भाव पिला करवा सब एजुकेशन ऑटोमेटिक डेवलप हो मेंटल एजुकेशन जोटा कि आम पिला घर भितर आम शिक्षा दौचे से ऑटोमेटिक डेवलप हो शरीर ठीक अच्छे से मेंटल एजुकेशन तार हम भल हम जो स्पिरिचुअलिटी अच्छी तार भल पाठ हम ठीक अच्छे तो बर्तमान आम कि खेलिबा खेली खुशी मनइबा खुशी हेबा आ समस्ते ए खुशी रे शामिल हेबा गोटे गीत गाइबे तापर आम म्यूजिकल चेयर खेलिबे गान स्टार्ट हबो मु डाकिया पड़ियोनी निजे पळे आसीबो नहले माँ तुमे जगतर साहा भरोसा माँ तुमे जगतर साहा भरोसा कहिकी पारिब सते
କାହାକୁ କନ୍ଦାଇ କାହିଁ କାହାକୁ ହସାଅ। ମା ତୁମେ ଜଗତର ସାହା ଭରସା, ସଂସାରରେ ସବୁ ପରା ଅଟେ ତୁମରି କୂଳ ପାଏ ନାହିଁ ମା ମୋ ମନର ଭେଳା। ସଂସାରରେ ସବୁ ପରା ଅଟେ ତୁମ ଲୀଳା, କୂଳ ପାଏ ନାହିଁ ମା ମୋ ମନର ଭେଳା। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବା କାହାର, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବା କାହାର, କିଏ ବା ନିଜର ପୁଣି କାହାକୁ ମଣିବି ପର ଏ ଯେ ଧୂଳି ଘର। ମା ତୁମେ ଜଗ ସାହା ଭରସା, ଯାହା ଖୋଜିଥାଏ ପାଏ ନାହିଁ ତାହା, ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନି ତୁମେ ଧରିଅଛ ମା। ଯିଏ ଯାହା ଖୋଜିଥାଏ ପାଏ ନାହିଁ ତାହା, ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନି ତୁମେ ଧରିଅଛ ମା। ସୁଖ ଦୁଃଖ ତୁମ ଦାନ ସବୁ ତ ତୁମରି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ତୁମ ଦାନ ସବୁ ତ ତୁମରି, ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଳେ ପରା ତୁମରି ଅନ୍ତର ସିନା ଅଦେଖା ଅଜଣା। ମା ତୁମେ ଜଗତର ସାହା ଭରସା। आसी जाओ म्यूजिक बाजो तुम बस अच्छे आगे डेव ना कौन आस आसी जाओ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଗଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏପଟେ ଆସିବ ସେମିତି କି ହଁ Fastly go, fastly, fastly. Run, run. Run go slowly. You have to run fast. Navattale. Walk fastly, walk, run fastly. हेलो समस्त रिक्वेस्ट गोटे सूचना पछरे रिटर्न है कि चेयर खाली थिले भी बसिबेनी प्लीज आपण आग को आगे जिबे आग चेयर खाली अछि बसिबे माने मझी अछंती संतोष शंकर तमे दे ऑब्जर्व करथुओ जो माने पछु आसिले सेमन हबनी। हां हर हर समस्त खेल हर हर महादेव हो समस्त संग आसो तमे भी आसो तमे भी रिस्टार्ट One thing, don't your work fastly. Not looking good. शंकर भाई डीजे हो Where is song? Let's go. क्या बात है, excellent, super. You have to observe song also, don't sit like this. Get out, please, you can go and sit.
Tell them to walk fastly. Yes, totally smile. Very good. ও শঙ্কর ভাই Okay, adjustment out. Next stand up. Continue. Stand up. Around you can go and sit. Dijan out. Dijan chair back karo. ఓహో ভাই খুশি তো Please clap them. Clap, clap. Be alert your mind. Middle, second, third. ଦିଟା ହେଇଗଲା ଭାଉଜ ताली दी दियो पिला माने ताली दी दियो चलो ओके आउट ताली दियो पिला माने ताली दियो That should be also best. Smile, smile. ओके ओके गुड प्ले खूब सुंदर भाବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି Let's go. Distance, man. Distance. ଭିତରେ ପଳେଇ Next 15 ready. Be ready next 15 for the next round. Please clap them. Let's go. 1 minute song will start. ताली दियो ताली क्या बात है, super, excellent. We are also enjoying. They are also enjoying. Very nice. Wow, super. Hello. मैडम दे दे मैडम दे दो
प्रथम पर्यायर चेयर रेस रे कौन बंधु केमती लागुची 15 जन स्टूडेंट रु उठेबी कि ओ चश्मा लगा उठेबी हर हर महादेव स्टूडेंट माने ए हे वर्षा होच्छे चेयर थाए एठी देखिबा समय केते जाउची Okay, well played.
ବାଟୁଳି ଅଛି ସେଇଠି ପକେଇଦେବା ଗାଁ ଛୁଆ ଡାକିବା ଏଇଟା କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଝୁଟି ଦଉଛ ହେଲା ବା ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଭଲ କରୁଛ ତମେ ଗୋଟେଇବା ଯାହାର ଅଧିକ ଗୋଟେଇବା ବଢିବା ଶମ୍ଭୁ ଏଇଟା ଆସିବ ନା ଟିକେ ଶୁଣିଯାଅ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଉପରେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫିଟା ହେଇଯାଉଛି ଏଇଠି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଦିଟା ଆସୁଛି କି ଲାଇଟ୍ ବୋଧେ ଝିକଝିକ ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ବାକି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଫିଟା ହେବ ସେଟା ରହିଲା ସେମାନେ ସେଟା ନେଇଯିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏଇଠି କରିବା ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଟିକେ ସେମାନେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦେବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ ହେଲା ବୁଝିଲା ଦେଖିକି 5 ଦିନ ଦେଖିଦେଲି ନା ତାପରେ ମତେ ଦେଖିବେ ତମେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେଖିବି ହେଲା ତ ବି କେୟାରଫୁଲ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକା ହବ ଯେ ପଳେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କାଟା ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଯାହାର ନିହାତି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତମକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହିକି ଯିବ ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିବା ଖେଳିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ହଁ 7ଟା ପିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 7ଟାରେ ବନ୍ଦ କରିବା 7ଟା ପରେ ଆମେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଲାଗିବା ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ বিভিন্ন ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କରିବା ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତମେ ଖାଇପାରୁନ ଟିକେ ନ ଖାଇକି ପଳଉଛି ତେଣୁ ଭାବି ଆମେ 9ଟା 9:30 ସରିଦେବା ଆମେ 11ଟା 12ଟା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ଯିବା କରିବା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ
ଚାଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ବଡ଼ ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଲଡ଼ କିଛି ବଙ୍ଗ ବାଡ଼ ନ ମାନିକି ମାଡ଼ି ଚାଲ ପଖାଳ ତୋରାଣି କହ କୋହଲିଆ ପାଣି ହୃଦୟରେ ରହିଥିବୁ ମନ କିଣି କିଣି ପଥରକୁ ଚିରି ଦେ ଆଖିରେ ତୁ ହାଣି ମଣି ଉଠିର ନିଦ୍ରାରୁ ଆରେ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆରେ ମାଡ଼ି ଚାଲ କେତେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆସି ଯାଇଛି ବିତି ଡର ଯାଇଛି ଡରି ଦେଖି ଦମ୍ଭୀରା ଛାତି ସବୁ ଟିଚର ଭିତରେ ତମେ ବି କମ୍ପିଟିସନ କରିବ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚର ହେବି ସବୁ ପିଲା ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କଲି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଟାଇମ ନାହିଁ ଖାଲି କହିବି ଭଲ ପାଠ ପଢ ଖାଲି ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ ହବନି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି ଆଉ ପାଠ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା କିନ୍ତୁ ଶିଖିକି ତାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ ତ ଶିଖାଅ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ କର ନିଜ ଜୀବନରେ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମ ପିଲା ତଳେ ବି ଲେଖିଛି ବୋଧେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇନ୍ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମାଜ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ କଣ ଜାଣିବେ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କିଏ କୁହେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ହେଲା ସାର୍ ଏମିତି ଆଗୁଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଢିବା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବା ଫିର ବି ଆମେ 4 ଜଣ ଯିଏ ବି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କର ଯିଏ ଆଗ ଉଠିଲା ତାର ଚାନ୍ସ ଆସିଲା କେବଳ ତମର ନିଜସ୍ୱ ମତ ରଖିବ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ହେଲା ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସ ସବୁ ତମର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବ ଯେ 4ଟା ପିଲା 4ଟା କଲେଜରେ 4 ଜଣ ଆସିକିରି ଜଣେ ଜଣେ ତମର ବକ୍ତବ୍ୟ ତମେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏନିୱାନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଗୌତମ କଲେଜ ସାଇ ପ୍ରଦୀପ ଯେହେତୁ ହଉ ସାଇ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ବୋଧେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କାଳେ ଭାବୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନଜରରେ ଦେଖୁଛୁ ତେଣୁ ଏଥର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେପାରେଟ ରୁମ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି ହେଲା ସମ୍ମାନନୀୟ ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆସିଛେ ବିଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନର କସରତ 6-7 ଦିନର ପରିଶ୍ରମ 4-5 ଦିନ ରହିଲୁ ସମସ୍ତେ ରହିଲୁ ସେ ସମୟ 200 ପିଲାମାନଙ୍କର ଟେନସନ କଣ ସାରଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ଖାଇବେ କିପରି ଏକ୍ଜାମ ଯିବେ କିପରି ରହିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍କ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର 2 ଶଙ୍କର ଭାଇ ସୌମିତ୍ର ଭାଇ ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟିଆ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଘର ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି କିଏ ଖାଇଲା କିଏ ନ ଖାଇଲା କିଏ ପାଠ ପଢିଲା କିଏ ନ ପାଠ ପଢିଲା କିନ୍ତୁ 200 ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ସପ୍ତାହର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏକ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମାନେ ସାର୍ ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ତେଣୁକରି ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ କରତାଳି ହେଇଯାଉ ଆଉ ପିଲାମାନେ କହିଥିବ ଯେତେ ତମେ ସାର୍ ହଉଛି ସବୁ ପୁରା ବଡ ବଡ କାମ ଗୁଡା ବୁଝିବେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଗୁଡା ଆମ ପାଇଁ କରିବା ହିଁ ପଡିବ ଆଉ ଏଇଗୁଡାକ କିଛି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ କାମଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର 2ଟା ସେମିଷ୍ଟର ପଳେଇଲା ଜଣା ପଡିଲା ନାହିଁ ଆଉ 2ଟା ସେମିଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ 8-10 ମାସ ପରେ ପଳେଇବ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିବନି ଆଉ ସେତେ ଡେଡିକେଟେଡ ସାର୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଏଡ୍ କରିଦେଲେ ଚାକିରି ମିଳିଛି ଏହା ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାନମାନଙ୍କୁ ବଡମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସାନମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ ଦଉଛି କଣ ନା ଆମକୁ ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର OTET OJT କିମ୍ବା CTET ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ନହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଚାକିରି ହୁଏତ ଅଧିକ କମ୍ପିଟିସନ ଆସିପାରେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ପଢାପଢି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ OTET CTET ଆଉ OSTET ଯୋଉକି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜବ୍ ବାହାରେ ସେଇ ଜବ୍ ପରେ ଜବ୍ ପକେଇବା ଆମେ ହେଲା କି ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହଁ ବିଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମ କଣ ରାତିରେ ପରେ ସକାଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ ଏ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ହେଇଯାଉଥିବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦଉଥିବେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଦେଲେ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ ଏହା ନୁହେଁ
ଏଇଟା ହଉଛି ଜଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଅନ୍ ଆପ୍ଲାଇ ପେପର, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ହିଁ ପକେଇ ପାରିବ ବେଡ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓଡିଶା ଲେଭେଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ଓଡିଶା ଲେଭେଲ ମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ କରିବାର ଅଛି, ସେତିକି ଡେଡିକେଟେଡ ଆଉ ଏଫର୍ଟ ସହ ପଢିବାର ଅଛି। ଯେତେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲସ୍ କରିଦବା ନା, 15-20 ହଜାର ପିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ ହେଇଯିବେ। ଏଇଥର ଆମ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଥିବେ, ଆମ ପରେ ବି ଆସିବେ, ଆମ ରେସ୍ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ବାହାର କଲା କମ ପୋଷ୍ଟ ବି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅଧିକ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପେଡାଗୋଜିକ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ନର୍ମାଲ କଥା। ତା ସହ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ ପେପର ଅଛି, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ କି ଆମର ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଯାହା ଅଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଷ୍ଟର ପାଠ ପଢିକି ଯେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସାର୍ କହିଲା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛି, ସେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାର ଅଛି ଆଗେ ଭବିଷ୍ୟତ। ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସାମ ଅଛି କମନ ଟୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କମନ ହବାର ମୂଲ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏକାଡେମୀ ସହିତ ବିଦ୍ୟାସାଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଇଟା ଆମର ଓଡିଶାରେ 1ରୁ 10 ନମ୍ବର ଭିତରେ ର୍ୟାଙ୍କ ଥିବ। ତ ବିଡି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ପ୍ରାୟ 3-4 ହଜାର ପିଲା ସେଠି ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ତା ସହିତ ଆମର ଟାଇଅପ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ଥର ପକେଇଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ଜଏନ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ 50 ନା 60% ରିଲାକ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ତ ଆମେ ଏଲିଜିବଲ ହେଇଗଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ, ସବୁ କୋର୍ସ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆ ହଉଛି। ପୂଜା ତରଫରୁ ତମେ ଫୋନ କଲେ ଯାହା କୋର୍ସ ବି ତା 50% ନେବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କୋଚିଂ ହେଲା, RHD ହଉ, ABS ହଉ, ଯାହା ପଇସା ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ତମେ ୱାନ୍ସ ଜଏନ କର, ନିଜେ ପଢିବା ଆଉ ଗାଇଡ ଟିଚର ନେଇକି ପଢିବା ଟିକେ ଅଲଗା ରହୁଛି, ସେମାନେ ଗାଇଡ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିଥିବାରୁ, କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ କିଛି କହିବାକୁ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ନିରନ୍ତର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ସୁନେଲି ସଭ୍ୟତାର ସମଜ୍ଜଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲୋକ ଯାଏ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ଅରଣ୍ୟର ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବନବାସୀ ହେଉ, ନତବା ତଥାଗତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ସବୁଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି ଉପରେ କିପରି ଭାବରେ ତାର ଆଗକୁ ବାଟ ବଢାଯିବ ସବୁଠି ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛେ। ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଅଛି, କ୍ୟାରି ମାଇ ଆସେସ୍ ହାଇ ଅପ୍ ଇନଟୁ ଦ ଏୟାର, କ୍ୟାରି ମାଇ ଆସେସ୍ ହାଇ ଅପ୍ ଇନଟୁ ଦ ଏୟାର, ଲେଟ୍ ମାଇ ଆସେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମିଙ୍ଗଲ୍ ଦ ଡଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସଏଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବି କେବେ ବୃଥା ଯିବନି। ଆମରି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପିଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରବ ଆଣିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଫଳ ପାଇବା ବୋଲି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆମ ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ବି ବୃଥା ଯିବନି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଟିଚର ତ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବା ଏବଂ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଇଯିବେ, କିଛି ଜଣ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ରହିଯିବେ, କିଛି ଜଣ ଅନ୍ୟ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର ଟିଚର୍ସ, ଏ ବେଟର ଟିଚର ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଣ୍ଡ ଏ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ତ ନିଜ ହାତରେ ଅଛି, ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ନା ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା ନା ନିଜେ ଶିଖେଇବା। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପୂଜା କରି। ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଶେଷ ଶୈଶବ ପଥେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୀପ ଜଳୁଥିବ ନିତ୍ୟ ରଥେ। ବହିର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଅନେକ କାହାଣୀ, ସେହି କାହାଣୀର ନାମ ପୂଜା ଏକାଡେମୀ। ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷର ହଂସ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲୟରେ ଜଗାଏ ମଧୁର ପ୍ରୀତି। କଲମ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖା ଅନେକ ଇତିହାସ, ସମୟ ସ୍ମୃତିରେ ହେଇଗଲା ଅମର ପ୍ରକାଶ। କି ପୂଜା ଏକାଡେମୀ କେବଳ ଏକ ନାମ ନୁହେଁ, ସାହସ, ସାଧନା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ସେହି। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଶିଖାଇଲା ଯାଉ ଜୀବନର ପଥ, ସ୍ମୃତି ପୃଷ୍ଠାରେ ରହି ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପୂଜା ଏକାଡେମୀ ହେବ ପ୍ରେରଣାର ଦୀପ, ଯାହାର ଆଲୋକ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଆଗାମୀ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୀପ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ ଲେଭେଲକୁ ଯିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ୱେଟ୍ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସେଇଟା ହେତୁ ରଖିଦେଇଛି ମାଇଣ୍ଡରେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଇଜ ନଟ୍ ମାଇ ଏମ୍, ପରଫେକ୍ସନ ଇଜ ମାଇ ଏମ୍। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଇଜ ନଟ୍ ମାଇ ଏମ୍, ପରଫେକ୍ସନ ଇଜ ମାଇ ଏମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫିଲ୍ଡରେ ହିରୋ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଛରେ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ 5 ଥର ଭାବିବ
ଯେ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଲଢେଇ କରିଛି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କର। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ସେ ଭାଇମାନେ ମଞ୍ଚ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଜା ଏକାଡେମୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଶଙ୍କର ଭାଇ 2 ଜଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗଟି ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ତା ହାତରେ ଅଛି। ସେ କେତେ ନ ସାହସ କରେ ଆଉ ସେ କେତେ ନ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କଣ କରେ, ସେ ହିଁ ଆମର ବାପା, ସିଏ ହିଁ ଆମର ମା, ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। କାଳେ ମୋ ଛୁଆର କଣ ହେବ ନା, କାଳେ କୋଉଠି ଗାଡିଟେ ଖରାପ ହେବ ନା, ନା କାଳେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାଇ ମାନେ 2 ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନିଜ ବାପାର ବୟସ ହିଁ ହେଇଥିବେ। କୌଣସି ଭାଇ କି କୌଣସି ବାପା ଏଇଠି ଭେଡିଆ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁମ୍ଭ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ। ଏବଂ ତା ସାଥେ ସାଥେ ଆମର ଭାଇ କଣ ବାନ୍ତି କଲା, କିଏ କଣ କରେ, ମାନେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ହଉ ଆମର ମନେକର ଟଏଲେଟ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଥାଇକି ଯେ କାଳେ ମୋ ଝିଅର କୋଉଠି କଣ ହେବ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାଥରୁମ ଟେ ପାଇବା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ୱାସରୁମ ଟେ ଯିବେ, କାଳେ କୋଉ ଝିଅ କୋଉଠି ହଜିଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପୁଅଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବହୁତ କମ ଥାଏ, ପୁଅ ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଆଡଜଷ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ବାପା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେ ବାପା କେହି ନଥିଲେ ସେଇ ଆମର ଭାଇ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରତାଳି ଦେବା। ମୁଁ ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ଅନେକ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। କହିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। କହିବା ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ବହୁତ ବିଜାର ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା 90% ର ଟ୍ରୁଥ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଏତିକି କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସମସ୍ତେ କହିବ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନଥିଙ୍ଗ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନଥିଙ୍ଗ। ଭଗବାନ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲ ଭଗବାନ ସବୁ ଆମକୁ ଦେବେ, ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଭରପୁର ମାଗିବା, ଧରିକିରି ଆସିବା। ମୁଁ ବି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁସଲିମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବି କହିପାରିବି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବେ, हिंदू ना मैं मुसलमान हूँ, इंसान की औलाद हूँ, इंसानी अब ठीक ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ମୋ ଝିଅ ଦିଟା ମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। तो सर आम 50 टका खर्च କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହଉଛେ। ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ସर ଏତେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଖୁସି ହଉନେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ବୋଧେ ଆମ ଭଲ ଭାବେ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଉତ୍ପାଦ ହୁଅନ୍ତି ନା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା? ମାନେ ଆମେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତ ତମେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନେ, ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଓନର ଆମକୁ କଲ୍ କରୁଛି, ଆମ ଗାଡ଼ି କରୁଛି, ତଥାପି ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ମାନେ ଓନର ଗାଡ଼ି କରିବେ ଶୁଣିବେ, ପିଲା ରୁମ୍ ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଡ଼ି କରିବେ ଶୁଣିବେ, ସାର୍ ଗାଡ଼ି କରିବେ ଶୁଣିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆସିଲେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଗାଡ଼ି କରୁছে ଶୁଣୁଛି। ସେ ଶଙ୍କର ଡାକୁ ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯୋଉ ହେଲା, ସେ ମୋ ଜୁନିୟର, ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି କର ଯାହା ଗାଡ଼ି କରୁଛ ତାର କିଛି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଅଛି।
ସମସ୍ତେ ଶିଖୁଥାନ୍ତି ସେ ଅଛି କହିବା କଥା ନାହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆପଣ 1000 ଗାଳି କରନ୍ତୁ ଓକେ ଆପଣ 1000 ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ ସେ ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ସିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି ନିଜସ୍ୱ ଘର ଭଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଭଲ ଦରମା ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଭଲ ଫିର୍ ବି ସେ ତମ ସହ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତମର ସେବା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ସେ କହିବା ପାଇଁ